This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مقصد اس کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعید۔ آج ہمارے مہمان 10 سے زائد کتب تصنیف و تالیف کرنے کا اعزاز، 53 آرٹیکلز سیرت و حدیث اور علوم اسلامیہ پر پبلش ہو چکے سابق چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ، ڈائریکٹر سیرت چیئر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، فخر ناظم مدینۃ الاولیاء، درویشانہ صفات کے حامل، بزرگ دانا و بینا، جناب پروفیسر ڈاکٹر ادریس لودھی کو اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ معلوم نہیں کون سی بستی کے مکی ہیں، معلوم نہیں کون سی بستی کے مکی ہیں، کچھ لوگ میری سوچ سے بڑھ کر بھی ہنسی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ جی شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے جو تعلیمی مدارج تھے، جس میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی شامل ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم راجہ صاحب، میں آپ کا اور مکس ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک مرتبہ پھر اس بہت ہی وسیع اور علمی مجلس میں حاضر ہونے کا موقع دیا۔ میرا مادر علمی گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول ملتان۔ اچھا، واہ۔ اور میری شخصیت میرے ذہن پر اتنا نقش ہے، چودھری عبد الرحمن صاحب کا، ان کی شخصیت، آغا وسیم صاحب اور چودھری فقیر صاحب۔ تو وہاں میں 10 سال میں نے تعلیم حاصل کی، 71 سے 80 تک۔ اچھا اچھا۔ تو بڑے عظیم اساتذہ تھے، بڑے ہی صاحب علم اساتذہ تھے، بڑے ہی صاحب کردار اساتذہ تھے۔ اچھا، الحاج A.W. ناصر صاحب تھے اس زمانے میں؟ جی جی، وہ تشریف لا چکے تھے۔ اچھا، میں اس وقت 7ویں کلاس میں تھا۔ اچھا، ہاں جی، ناصر صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے۔ جی آمین۔ بہت بڑا نام ہے ملتان کا، بلکہ علمی حلقوں کا، خطاطی کے لحاظ سے، قرآنی ذوق کے لحاظ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ والہانہ محبت کے لحاظ سبحان سے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور اور یہ محبت ان کے لفظوں میں نہیں تھی، ان کے کردار میں بھی تھی۔ میرے واہ، پڑوسی واہ، بھی رہے ہیں، واہ میرے واہ، پڑوسی بھی رہے ہیں، میرے استاد بھی رہے ہیں۔ تو اب تک ان کے صاحبزادگان تھے، میری نیاز مندی ہے۔ مسلم اسکول کے بعد میں پھر گورنمنٹ کالج سول لائن میں، وہاں سے میں نے FSc کی 1982 میں، اور میرا میرٹ ادھر بوسٹن روڈ کالج کہتے تھے اس زمانے میں، جسے اب امرسن یونیورسٹی کہتے ہیں۔ تو لیکن والد صاحب اور والدہ صاحبہ کا حکم یہ تھا کہ گھر سے اتنی دور نہیں جانا۔ یہ سول لائن کالج بالکل قریب تھا ہمارے، تو یہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمایا، ان کا یہ ایک محبت تھی۔ تو مجھے الحمدللہ وہی پوزیشن ملی ماں باپ کا حکم ماننے سے جو مجھے بوسٹن روڈ کالج میں ملی۔ واہ واہ واہ۔ تو الحمدللہ پھر اس کے بعد 4 سالہ کورس اناؤنس ہوا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں۔ تو وہاں 17 جنوری 1983، اکتوبر 1982 کو رزلٹ آیا تھا میرا FA کا، اور جنوری 1983 میں داخلے ہوئے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں۔ اس وقت یہ ماڈل سکول، اس کا اولڈ کیمپس ہوتا تھا۔ صحیح صحیح۔ تو الحمدللہ میں شعبہ علوم اسلامیہ کا رول نمبر 1 تھا۔ تو میرٹ پہ میرا پہلا نمبر آیا، پہلا نام آیا میرا۔ تو یہاں پھر میں نے 4 سال تعلیم حاصل کی۔ یہاں بڑے بڑے اساتذہ کرام، حافظ نثار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بانی چیئرمین تھے۔ پھر کچھ عرصہ بعد ہمارے بہت ہی پیارے استاد محمد شریف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حسنین نقوی صاحب، علی اصغر سلیمی صاحب، مرحوم نور الدین جامی صاحب، یہ ان کی شخصیت، ان کا ایک، میں الفاظ نہیں پا رہا کہ میں اپنے اساتذہ کے بارے میں کیا الفاظ۔
ان حضرات سے پھر رانوے تلمس طے کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور الحمدللہ 85 میں بی اے کا امتحان ہوا اور 88 میں ایم اے کا امتحان، دونوں میں اللہ پاک نے گولڈ میڈل عطا کیا، واہ واہ واہ. فیکلٹی ٹاپ کی، سبحان اللہ سبحان. رول نمبر 1 رول اور نمبر صف اول میں رہے. جی اللہ کا شکر ہے، واہ اللہ واہ کا واہ. شکر ہے. اور 1988 میں پھر ماسٹر ہوا، اگست 1988 میں رزلٹ آ گیا تھا، اور ستمبر 1988 میں ایڈ ہاک پر میری تقرری ہو گئی اچھا. گورنمنٹ کالج شوج آباد میں، اور نومبر 1988 کو میں ریگولر ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس وقت بھی الحمدللہ پنجاب میں میری دوسری پوزیشن تھی پبلک سروس کمیشن. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. پھر میں تقریباً پونے 3 سال گورنمنٹ کامرس کالج شوج آباد میں بطور لیکچرر، اس زمانے میں انسٹرکٹر کہتے تھے، تو وہاں میں نے اپنے جو فرائض تعلیمی فرائض تھے وہ سر انجام دیے. اور 91 میں 1 اپریل 91 میں میری سلیکشن ہوئی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں اچھا ایز اے لیکچرر. تو انٹرویو تو میں نے نومبر 90 میں دیا تھا، تو رزلٹ اس کا 91 مارچ میں آیا. تو پھر میں نے 1 اپریل 1991 کو ایز اے لیکچرر اسلامی اسٹڈی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جوائن کی. ٹھیک ہو گیا. وہاں میں 10 سال اور 24 دن سروس کی میں نے. اچھا. وہاں میں 97 میں اسسٹنٹ پروفیسر بنا، اور 2001 اپریل 2001 میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر ہی سلیکٹ ہوا، کیونکہ میں سفر میں رہتا تھا بہاولپور ٹو ملتان، تو میرے لیے یہ میرا مادر علمی بھی تھا. تو مجھے الحمدللہ یہاں پر پھر اعزاز دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. چودھری غلام مصطفیٰ مرحوم وائس چانسلر ہوتے تھے، بڑا نام تھا ان کا. اچھا، وہ جتنے بڑے ایڈمنسٹریٹر تھے وہ اتنے بڑے اسکالر بھی تھے. واہ واہ. یہ دو چیزیں ایک شخص میں جمع ہو جانا یہ بڑا ریئر ہوتا ہے، کہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہو اور اسکالر بھی ہو. واہ. تو پھر الحمدللہ میں 2014 میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوا. 2006 میں نے پی ایچ ڈی کی. پی ایچ ڈی تو میری 2004 میں ہو گئی تھی. میں نے اپنا مقالہ سبمٹ کرا دیا تھا بہاولپور میں. تو ڈاکٹر غزل خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جو نک نیم ان کا گجر خان تھا. اچھا. ہاں جی. وہ کوئی اتنی سماجی لحاظ سے تو معروف شخصیت نہیں تھے، لیکن علمی اعتبار سے جن لوگوں نے ان کے ساتھ پی ایچ ڈی کی ہے وہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا لیول کیا تھا. واہ واہ. اسلامیات میں ان کے لیول پہ پورا اترنا ہر کس و ناقص کی بات نہیں، نقص بات بس کی بات نہیں تھی. ویسے میں اپنے طلباء کے سامنے 2 لفظ استعمال ہی نہیں کرتا، ایک مشکل کا لفظ اور ایک خوف کا لفظ. ٹیچر ہی اگر اسٹوڈنٹ کو کہے گا کہ یہ بک بہت مشکل ہے، یہ کام بہت مشکل ہے، واہ واہ واہ، تو وہ ڈیمورلائز ہوگا. میں یوں ڈیفائن کرتا ہوں کہ ہمت کی کمی کا نام مشکل ہے، واہ، ایمان کی کمی کا نام خوف ہے. کیا خوبصورت. واہ واہ. اپنے ایمان کو بہتر کریں، خوف ختم ہوگا. دو نیم ان کی ٹھوکر میں سہرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے. واہ واہ. اور ہمت بڑھائیں، دنیا میں مشکل نہیں ہوگی. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی جو شخصیت تھی، آج ہم سیرت کی عربی کتابیں مصادر دیکھ کر بھی پڑھ لیں تو ہمیں اپنے اوپر فخر ہوتا ہے. انہیں حفظ تھی سیرت کی کتابیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مجھ سے کہنا کہ فلاں کتاب اٹھاؤ اور پڑھو بیٹھ کے، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ استاد سب سوئے ہوئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھایا ہوا ہے، غنودگی ہے. اچھا، بعض غلطیاں تو میں غلطی کی وجہ سے کرتا تھا اور بعض میں جان بوجھ کے کرتا تھا. وہ بند آنکھوں میں لودھی یہ کیا ہو گیا میں سمجھ آتا تھا. اگر میں دوبارہ غلطی کرتا تو استاد صاحب سمجھتے کہ یہ واقعی اس میں کمی ہے، اور اگر میں نے جان بوجھ کے کی ہوتی سر کو الرٹ کرنے کے لیے تو پھر میں اسے درست کر لیتا تھا. ایسے اساتذہ تھے. سبحان اللہ سبحان. اور پھر میں 2001 میں یہاں آیا. یہاں پھر 2006 میں میرا وہیں وائبہ ہوا بہاولپور میں. 22 جون 2006 میں الحمدللہ وائبہ ہوا. اور اس زمانے میں پروسیس اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا. ایچ ای سی کو بھی بنے 2 سال ہوئے تھے. ایچ ای سی 2004-05 میں بنا ہے، تو یونیورسٹی آتھورائز ہوتی تھی. تو الحمدللہ اسی دن میرا نوٹیفیکیشن ہو گیا. سبحان اللہ سبحان. بہت اللہ کا شکر ہے.
اور پھر میں 2014 میں ایسوسیٹ پروفیسر اور 2016 میں الحمدللہ فل پروفیسر، اور اب میں بالکل ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے اساتذہ، میرا باپ بھی میرا استاد تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، تھے ان پڑھ، لیکن ان کی باتیں اس وقت میں سنتا تھا، اب سمجھتا ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات کی اس آپ وقت نے، میں واہ سنتا تھا، واہ واہ واہ، اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کیا تھی۔ کیا بات ہے، کیا تو بات ہے۔ ہر روز فجر کے بعد تلاوت مجھ سے باترجمہ سنتے تھے، باترجمہ سنتے تھے۔ واہ واہ، اور میری والدہ کا میرا تعلق یہ تھا ہوں کہ اگر تم مجھے خوش رکھنا چاہتے ہو ہوں، تو میں تمہاری تلاوت اور نماز میں ناغہ نہ دیکھوں۔ سبحان اللہ سبحان یہ نہیں کہ میرے پاؤں دباؤ، یہ نہیں کہ گھر کا سودا سلف لے کر آؤ، واہ واہ، یہ نہیں کہ میرے سر میں تیل لگا دو، یہ نہ، میں تمہاری نماز میں اور تمہاری تلاوت میں ناغہ نہ دیکھوں۔ اب یہ نسل نو کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے، میسج ہے جو آج آپ دے رہے ہیں ہمارے مکس نیوز کے توسط جی سے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ واہ واہ واہ۔ ناظرین، اب مجھ کو شادابی صحرا کا ملا ہے منصب، مجھ کو شادابی صحرا کا ملا ہے منصب، کم سے کم اب تو میرے ساتھ سمندر جائے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر ادریس لودھی نے کس طرح تعلیمی مدارس طے کیے، اور اس میں ماں باپ کی دعائیں اور ان کی سرپرستی شامل حال رہی، اساتذہ نے کرم نوازی فرمائی، اور ماشاءاللہ آپ سابق چیئرمین شعبہ علوم اسلامی اور ڈائریکٹر سیرت چیئر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر ادریس لودھی صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی جو 10 کتابیں آئیں ان کے عنوانات کیا ہیں اور کن کن موضوعات پر آپ نے جو ہے وہ قلم اٹھایا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے شمع، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچے بل، ذائقے کی زبان ہے شمع، کبھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد،
शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया। और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया। क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गों भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाजरीन। दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, जैसा किसी का ज़र्फ था वैसा दिया गया। वाह, कितनी बड़ी हकीकत बयान। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब माशाल्लाह 10 कुतुब तसनीफ़ व तालीफ़ हुई। ज़रा मुख्तसरन हमारे नाज़रीन को बताइए कि किन किन मौज़ूआत पर ये कुतुब जो हैं आपने तसनीफ़ व तालीफ़ की। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1998 में एक सीरीज़ शुरू की थी इस्लामी स्टडी के हवाले से, और उसका मेन टाइटल था इस्लामी हिकमत हयात। वाह। अब मेरी हर किताब का मेन टाइटल इस्लामी हिकमत हयात है। ठीक है। और सब टाइटल वो मौजू है जिस पर वो किताब लिखी गई। ठीक हो गया, ये एक सीरीज़ है। ये सीरीज़ है। ठीक हो गया। उसमें से अव्वलीन किताब है हदीस रसूल का तारीखी व तहकीकी मेयार। ये ठीक पहली किताब मेरी, क्योंकि मैं एक हदीस का तालिब इल्म हूँ, हदीस और सीरत ही मेरा फील्ड है, और मैंने ये बात अमली तौर पे महसूस की है। इकबाल ने कहा था ना कि इल्म मकाम खबर, फ़क्र मकाम नज़र। वाह वाह। कि इल्म जिन चीज़ों की खबर देता है, फ़क्र उन चीज़ों को मुशाहिदा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
تو آپ عملی طور پر جو ہے وہ بات میں نے محسوس کی. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی کتاب ہے بستان المحدثین. اس کے ایک مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص سیرت اور حدیث کے مطالعے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر صحابیت کا ذوق پیدا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بڑی بات کی کہ ہر وقت رسول اللہ کا ذکر خیر. واہ واہ. کوئی حدیث کی کتاب اٹھائیں، کوئی سیرت کی کتاب اٹھائیں، رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی بیان کرتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فعلا قضا و قضا، یہ کر رہے تھے. ذہبا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذہب تو بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے ساتھ چل کے گیا. ٹھیک ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا. ہر وقت جب ذکر خیر رسول اللہ کا ہوگا تو ایک فطری سی بات ہے کہ اس کا امپیکٹ انسان کی ذات شخصیت پر ہوگا. ایک یہ کوڈ شاہ عبدالعزیز کا، دوسرا مارگولیت محمد اینڈ دا رائز آف اسلام، یہودی. اور مستشرقین نے جتنے رقیق حملے حضور کی ذات پر کیے ہیں، یہ مارگولیت ان کا امام ہے. اچھا. ولیم میور سے بھی بڑا، واٹ منٹگومری سے بھی بڑی یہ بات کرتا ہے. لیکن لکھتا کیا ہے کہ دا بایوگرافر آف پروفٹ محمد از اے لانگ سیریز وچ از امپاسبل ٹو اینڈ بٹ اٹ از آنریبل ٹو فائنڈ اے پلیس ان اٹ. کہ محمد کے سیرت نگاروں کا سلسلہ طویل ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس میں جگہ پا لینا باعث سعادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس کی کوٹ، اس کے ورڈز ہیں، اس کے ورڈ ہیں. یہ میں نے اپنی کتاب میں اندر کا جو پیج ہے اس میں ہی میں نے دیا اس کو. واہ 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 واہ. ایز اے جیو اسے یہ بات جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنی چاہیے تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بلیو ہی نہیں کرتا، موسیٰ پہ بلیو کرتا ہے، لیکن نہیں کہی اس نے. اچھا، یہاں ڈاکٹر صاحب ابھی پروگرام سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی مرکز ایمان کی. جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا اس سے ریلیٹ کریں. میں اسی سے عرض کرتا ہوں. تو اسلامی حکمت حیات میرا سریر، اس میں مطالعہ حدیث میری کتاب ہے، اس میں اسلام کا معاشی نظام کتاب ہے، کیونکہ معاشی زندگی بھی انسانی حیات کا حصہ ہے. تو حکمت حیات کیا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں. سیاسی زندگی، سماجی زندگی، اس پر 3 کتابیں ہیں، معاشی، سیاسی، سماجی، مطالعہ حدیث پر. اور ریسنٹلی جو 2 کتابیں مکمل ہوئی ہیں، ایک کتاب تو ہے ابن عبد البر کی. اچھا. جو سیرت کی کتابوں میں سے ٹاپ کلاس کتاب ہے. کتاب کا نام ہے الدرر فی اختصار المغازی والسیر، کہ حضور کی سیرت کے بارے میں جو میں نے موتی چنے ہیں، وہ الفاظ نہیں ہیں، وہ موتی ہیں، اسے میں ایک کتابی شکل میں پیش کر رہا ہوں. اس کتاب کا اردو ترجمہ ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مصنف کا تعارف، مکمل ترجمہ یہ کیا. اور دوسری کتاب یعنی 8ویں کتاب جو ریسنٹلی اب کمپوز ہو چکی ہے، صرف پریس میں جانے والی ہے، یہ الدرر تو چھپ گئی، یہ تو پرنٹ ہو گئی. وہ ہے سیرت نگاری کے اصول. اچھا. ایک ہے سیرت النبی. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. سیرت النبی میں ہے صرف واقعات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پرورش، پھر اینڈ تک آپ کا وصال شریف، یہ سیرت النبی ہے. ایک ہے کہ سیرت النبی کو کس طرح کمپائل کیا گیا، آرٹ آف سیرہ رائٹنگ. واہ 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 واہ. سیرت کی روایت یہ اس سے مختلف ہے. کہ سیرت کی روایات کو رد و قبول کا معیار کیا ہے، عقلی معیار کیا ہے، شرعی معیار کیا ہے، علمی معیار کیا ہے اصول سیرت نگاری پر. اور پھر یہ وہ معیار ہے جو مسلمانوں نے قائم کیا کہ جس کے مستشرقین بھی اعتراف کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. الفضل ما شاہدت بہل ادا. میں اور آپ اگر مسلم محدثین اور سیرت نگاروں کی تعریف کر دیں، میرے تو آپ کے ایمان کا حصہ ہے، ولیم میور کے ایمان کا حصہ تو نہیں ہے، سبحان اللہ. مائیکل ہارٹ کے ایمان کا حصہ نہیں ہے، مارگولیس کے ایمان کا حصہ نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ سارے مقناطیس کی کشش فیل ہو جاتی ہے محمد کی کشش کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد نے جو نظام دیا، جو اخلاقیات دی،
नस्ल इंसानी का वाहिद आदमी है, खुद ही दावत दे रहा है, खुद ही जमात बना रहा है, खुद ही तरबियत कर रहा है, खुद ही तशद्दुद और आजमाइशें बर्दाश्त कर रहा है और खुद ही इनकलाब ला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात। कोई अंबिया में भी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है वाह 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 कि जिन्होंने ये मराहिल तय किए हैं। गोया यहाँ एक शेर हुजूर पेश करने की इजाजत जी कि रहे हयात में इंसान की बेहतरी के लिए, रहे हयात में इंसान की बेहतरी के लिए नबी का जिक्र जरूरी है जिंदगी के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर कुजा बीनी जहाने रंग बो, आंखें हर खाकश बुरीदा आरज़ू, या अज नूर मुस्तफ़ा उरा बहा अस्त, या हनूद अंदर तलाश मुस्तफ़ा अस्त। इंसान अपनी तमाम जिंदगी के तमाम शोबों में, सोशल साइंस में, नेचुरल साइंस में, मेडिकल साइंस में जितनी तरक्की कर चुका है, अदब में, तारीख में, सकाफत में, कानून में इर्तका जितना हो चुका है और जितना इर्तका होना अभी बाकी है, वो सब का सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की रोशनी की बदौलत हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। चेहरा मुबारक की रोशनी की बदौलत। वाह 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 वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो बात मैं कह रहा था जरा उसको थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा। जो मरकज ईमान वाली आपने बात की थी, मैं चाहूंगा कि वो नाजरीन तक जरा पहुंचाइए। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की जामियत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अकलन भी और शरन भी। देखें, शरीयत की बात तो आप मानेंगे, सामीन मानेंगे जो शरीयत पे ईमान रखते हैं, ठीक है। मुस्तशरिकीन का, हुजूर के नाक़िदीन का शरीयत से क्या ताल्लुक? वाह, अकल से ताल्लुक, अकल से ताल्लुक। ठीक ठीक ठीक। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, इतनी मरकजी ज़ात है कि ईमान, शरीयत, दीन, इस्लाम, कुरान, ईमान, शरीयत, दीन, इस्लाम, कुरान, ये पांचों चीजें हजूर की ज़ात से मुंसलिक हैं। हजूर हैं तो कुरान है। आहा, वाह वाह नहीं वाह है, वाह, कुरान नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजूर हैं तो कुरान है। कौन लाया कुरान? तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ाना अला अब्दिही, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल किताबा अला अब्दिही। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत। हजूर हैं तो इस्लाम है। वाह 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 वाह। हजूर हैं तो दीन है। इस्लाम की बुनियाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है। वाह वाह। मैं बहुत ही माजरत और बहुत ही लर्जा बर अंदाम होकर एक बात मैं शेयर कर रहा हूँ कि एक सेकंड के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर इस्लाम से माइनस कर दें, सिर्फ एक सेकंड के लिए। नमाज पढ़ के दिखाएं। नमाज तशहुद से शुरू करेंगे, क़याम से शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज तकबीर तहरीमा पर ख़त्म करेंगे या अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह पे ख़त्म करेंगे। वाह वाह। नमाज नहीं है। ज़कात का निसाब कहाँ से लाएंगे? वाह वाह। मरकज है, मरकज है, मरकज है। वाह वाह। अल्लाह करीम दो जगह कुरान हकीम में अपनी इताअत से दस्तबरदार होकर फरमाते हैं कि हजूर की इताअत करना। अच्छा हुजूर, यहाँ एक कदर कलाम गुजारिश ये है कि बातें बहुत खूबसूरत हैं, मरकज़ ईमान है, हमारा ईमान है, तमाम चीज़ें किताबों में मौजूद हैं। आप जैसे उलमा दानिश्वर भी सारी चीज़ें मस्जिदों में भी, मुख्तलिफ मजालिस में भी, प्रोग्रामों में बता रहे हैं। उसके बावजूद मुआशरे में जो इंतशार है, आखिर उसकी क्या वजह है? इतना कुछ होने के बाद भी मर्ज की बुनियादी वजह भी एक है, मर्ज का इलाज भी एक है। बाकी जितनी बातें हैं ना, वो इसी बात की वजाहत है। ठीक है, ठीक है। वो है तर्क सुन्नत, ये मर्ज है, और रुजू इलल सुन्नत, ये इलाज है। वाह वाह वाह। इसे सर दोबारा दोहराइए। तर्क सुन्नत मर्ज है, मर्ज है, ठीक है। रुजू इलल सुन्ना, ये इलाज है। वाह वाह वाह। अच्छा, अब यहाँ सर एक थोड़ा सा, अब ये जो तर्क सुन्नत है, आखिर असाज़ा मौजूद, वालिदैन घर में, फिर आप जैसे बहुत सारे अहबाब मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, मुख्तलिफ मजलिसों में, मसाजिद में दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी है, तो फिर ये तर्क सुन्नत वाली बात जो है, आखिर ये क्यों हो रही है? इसके पीछे आखिर क्या ऐसा कोई यानी कोई सोशल मीडिया हमें परेशान कर रहा है, उसने हमें राय रात से हटा दिया है, कोई और तीसरी चीज़ है कि जो हमें इस तरफ नहीं आने दे रही? बुनियादी तौर पर तो इंसान की अपनी कमजोरी है।
सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, अहले बैत और हमारे उलमा हक जो तारीख जिनसे भरी पड़ी है, उनके मसाइल भी ऐसे थे जैसे आज हैं। मुज़ाहमतें थी रास्ते में, ठीक हो गया, लेकिन वो कमिटेड थे। हम कमिटेड हैं मफादात के साथ कि हम इस्लाम की सुन्नत की उतनी ही बात करेंगे जितना कि मेरे मफाद पे दद ना पड़े। जहाँ मेरे मफाद पे दद पड़ेगी वहाँ मैं सुन्नत की ले एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। यानी नजरिए ज़रूरत के तहत हम चल रहे हैं। ज़रूरत के तहत, नजरिया सुन्नत के तहत नहीं। वाह 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 वाह। नाज़रीन देखिए, नजरिए ज़रूरत और नजरिए सुन्नत, कितनी खूबसूरत बात आई है। वाह वाह वाह। इस पर अब हमने खुद फैसला करना है कि मुआशरा जिस हद तक गिर चुका है ना जी, गिरावट का शिकार हो चुका है। जितना ABC मैं तारीख की जानता हूँ, कबल इस्लाम का मुआशरा भी इतना गिरा हुआ नहीं था। अल्लाह अकबर। और अगर गिरा हुआ था तो उसके पास थोड़ा सा जवाब था कि मोहम्मद नहीं आया अभी, कुरान नहीं आया अभी। अल्लाह अकबर। अंधे का गिरना, अंधा गिरे तो तरस आता है, आंखों वाला गिरे तो गुस्सा आता है। कितनी बड़ी बात। उससे पहले अंधे थे सारे लोग। वाह 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 वाह। ठीक है, ये बसीरत, ये दानाई, ये हिकमत, ये सब कुछ कुरान और सुन्नत में मिल गया। इसके बावजूद हम, तो ये है असल वजह। मफादात जहाँ हमारे शुरू होते हैं वहाँ इस्लाम को फुल स्टॉप लग जाता है। अल्लाह अकबर। यानी इस्लाम को हम अपने मफादात के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन हमने अपने मकसद के बना लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस्लाम एक है, उसकी ताबीरात मुख्तलिफ हैं। ताबीर एक होनी चाहिए। वो ताबीर क्या है? मा अताकुम रसूलु फखज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। बाज आ जाओ उस चीज से जिससे रसूल तुम्हें मना कर दें। अगर नहीं बाज आओगे, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। रसूलुल्लाह के नाफरमानों को मैं खबरदार करता हूँ, बतौर खुदा मैं खबरदार कर रहा हूँ कि वो दुनिया और आखिरत में बदतरीन हालात का शिकार हो जाएंगे। 57 नंबर आयत सूरह नूर की। ये तंबीह है। तंबीह है। रसूल का आना मजाक नहीं होता। रसूल आए बाएं करने नहीं आता। कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसली। मैंने ये तय कर दिया कि हर हाल में मैं और मेरा रसूल गालिब रहेंगे। सुभान अल्लाह। आज भी इस्लाम गालिब है, मगलूब मुसलमान है। इस्लाम कभी मगलूब नहीं, इस्लाम कभी मगलूब नहीं हुआ। कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसली, मैं गालिब हूँ। मगलूब है मुसलमान। और कैसी खूबसूरत वजाहत की है कि इस्लाम कभी मगलूब नहीं होगा, मुसलमान मगलूब होगा। और जब मुसलमान मगलूब हो जाएंगे, हाँ जी, वइन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुनु अमसालुकुम। मैं औरों को ले आऊंगा, तुम्हें हटा दूंगा। है ये अया शोरश तातार के फसाने से पास वहां मिल गए काबे को सनम खाने से। अलाको खान का बेटा पोता अहल खान मुसलमान होके सल्तनत उस्मानिया कायम करता है। नस्ली, हम जैसे नस्ली मुसलमानों को खत्म किया, उन्हें खत्म किया। तो ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मरकज़ दीन है, मरकज़ ईमान है, मरकज़ शरीयत है, मरकज़ इस्लाम है, मरकज़ कुरान है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुजूर हैं तो इस्लाम है। दामन मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया और जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना मुस्तफ़ा बरशीद दीन हमाऊस गरबूना रसीदी तमाम बुला हमीस। नाज़रीन, कितनी खूबसूरत बातें हो रही हैं। दिल करता है कि वक्फा ना लिया जाए, लेकिन एक मजबूरी है कि वक्फे का वक्त हुआ जाता है। वक्फे से वापसी के बाद इंशाल्लाह इसी तरह ये खूबसूरत और खूबसूरत बातें जारी रहेंगी। हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Left, right.
मचा दे धूम। ओ मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिव्स पास्ता, गिव्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिव्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिव्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिव्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिव्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के ज़ेरे साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। नज़र में वो तो बज़ाहिर है एक शख्स मगर, नज़र में वो तो बज़ाहिर है एक शख्स मगर, पता चला कि है आबाद उसमें एक दुनिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह मुझे ऐसा बना दे। नाजरीन, यकीन कीजिए कि कम वेश अब तक मकसद उस पर 300 से ज़्यादा प्रोग्राम हो चुके, लेकिन जो कुछ आज सुन रहा हूँ इससे पहले सुनने का इत्तेफाक नहीं हुआ। रूह ताज़ा हो गई, ईमान ताज़ा हो गया, दिल करता है कि डॉक्टर साहब को बस सुना जाए, दरमियान में बिल्कुल गुफ्तगू ना की जाए। लेकिन एक वक्त की कैद है, प्रोग्राम का एक टाइम है। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब से गुजारिश की है कि इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद भी इन्होंने बल्कि बड़ा खूबसूरत कि जी कोई ज़िंदा टॉपिक जो है ना, ज़िंदा उन्वान जो है जिसकी फ़ी ज़माना ज़रूरत है, उस पर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को दावत देंगे, उस पर गुफ्तगू होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, क़यास, इजमा और इज्तिहाद की रोशनी में फ़ी ज़माना जो तब्दीली की जा रही है, जिसमें जिन्स की तब्दीली भी है, दीगर मामलात भी हैं, हुकूमत भी है, हमारा मिजाज भी है, तो हम क्या समझते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से इस्लाम में तब्दीली ला सकते हैं? सर, इस्लाम इतना मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि उसमें तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, वजाहत की ज़रूरत है। वाह वाह, फिर एक खूबसूरत लफ्ज़ आया, तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, वजाहत की ज़रूरत, वजाहत की ज़रूरत है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन तो मुकम्मल है, उसका दायरा कार है, और वो दायरा कार ये है कि हर दौर के बुनियादी तकाज़ों को समझो उन्हीं हालात की नज़र में, और फिर उसके मुताबिक कुरान और सुन्नत से मसाइल और उनका हल अखज़ करो, ठीक है, और फिर उससे अपनी ज़िंदगी की तामीर करो। अच्छा, लेकिन ये करेगा कौन? ये करेगा उम्मत का फ़हीम तबका, जिन्हें हम मजहबी ज़ुबान में उलमाए हक़ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उलमाए हक़ जब करेंगे तो इससे मुराद कोई पापायत, मुलायत, इससे मुराद कोई थियाक्रेसी नहीं है। ठीक है। इस्लाम में इसका कोई सबर नहीं। ठीक है। उलमाए हक़ से मुराद वो लोग हैं कि जो बुनियादी तौर पर इस्लाम पे अबूर रखते हों और अमली तौर पर जदीद चैलेंजिंग को समझते हों। अच्छा, इसमें मसलक और मशरब की भी क़ैद नहीं है? कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आईने नौ से डरना, तर्ज़े कौन पे अड़ना, मंजिल यही कटना है कौमों की ज़िंदगी। वाह वाह वाह, मंजिल यही कटना है, ये फैसला कर लें, ये फैसला। अच्छा, फिर अच्छा, इसके बावजूद कि वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत है, फिर आखिर रुकावट क्या है? मैंने अर्ज़ किया ना शुरू में कि ये जो इस्लाम की दीन एक है, उसकी ताबीरात मुख्तलिफ हैं, और ये जितनी भी मुख्तलिफ ताबीरात हैं ये गलत नहीं है। ठीक है। ये सारी ताबीरात, खा वो सूफियाना ताबीर हो, खा वो फ़कीहाना ताबीर हो, खा वो जदीद तहज़ीब के तनाजुर में जो सर सैयद ने काम किया वो ताबीर हो, ठीक है, वो ताबीर एक असरी ज़रूरत है, वो इस्लाम का जुज़ है, इस्लाम का कुल नहीं है। यानी रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक है। मंजिल एक है। जब मंजिल एक है तो तरीका भी एक होना चाहिए। ठीक है। तश्कील जदीद इलाहियत इस्लाम, द रिकंस्ट्रक्शन रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, इकबाल के खुतबात हैं, वो गालबन चौथा खुतबा है जिसमें वो सूफ़ी और साइंसदान की बात करते हैं, तसव्वुफ़ की और साइंस की। ठीक है। कहते हैं कि सूफ़ी और साइंसदान की मंजिल एक है। ठीक है। सूफ़ी खुदा को तलाश करता है रूह की, रूहानी तौर पर, रूहानी रास्ते से। साइंसदान तलाश करता है मादी तौर पर। रूह और मादा दोनों का खालिक अल्लाह है। वाह 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 वाह, दोनों रास्ते खुदा की तरफ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई क्लैश नहीं है, इख्तलाफ तरीक़ेकार जी, इख्तलाफ दीन में नहीं है, इख्तलाफ ज़हनों में है। वाह वाह वाह, इस जुमले को हुजूर दोबारा दोहराइएगा, इस जुमले को दोबारा दोहराइएगा। इख्तलाफ दीन में नहीं है, इख्तलाफ ज़हनों में है। ज़हनों में, ज़हन साफ करें। वाह वाह वाह। अच्छा अच्छा सर रुकिएगा यहाँ। अब इख्तलाफ ज़हनों में है, ठीक, तो ये जो ज़हनों का इख्तलाफ है इसे कैसे दूर किया जा सकता है? आप साहिबुर राय हैं, ज़रा मुझे थोड़ी सी बताइएगा इस बारे। इस्लाम की रूह से, सीरत की रूह से हर मसले का हल इल्म है, हर मसले की वजह जहालत है। वाह 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 वाह, हर मसले का हल इल्म, तालीम, लेकिन बेखुदा तालीम नहीं।
वाह 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 वाह। कुछ तो हम भी हैं जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम ये समझे थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। काफिरों को मुसलमान ना करें, हम खुद मुसलमान हो जाए। वाह 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 वाह। नाम के मुसलमान नहीं, काम के मुसलमान, हकीकी शऊरी, नस्ली नहीं असली शऊरी। हुवा सम्मकुल मुस्लिमीन वज्तबाकुम, you are selected by God. He named you Muslim, not A B C D E F G H. अशरफुल मखलूकात, और मुस्लिम तुम्हारा नाम है, ठीक है। लिहाजा अपनी इस पहचान को, अपनी इस आइडेंटिफिकेशन को खत्म नहीं करना। यही तनाज़ा झगड़ा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अहले किताब का हुजूर के साथ। वो कहते थे, यहूदी कहते थे कि इब्राहिम यहूदी था, ईसाई कहते थे कि ईसाई था, मुशरिक कहते थे कि वो हमारा हम मज़हब था। अल्लाह करीम ने पत्ता काट दिया, मा काना इब्राहिम यहूदियम वला नसरानियम वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। मा काना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ABCD वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। आज हम जिन टाइटल से पहचाने जाते हैं ये सारे गैर मसनून टाइटल हैं। हुजूर क्या थे? वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा, यकसु मुसलमान थे। वह अमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, मुझे हुक्म मिला है कि मैं मुसलमान बनूं, मैं ABCD ना बनूं। मैं मुसलमान क्यों नहीं? क्यों भी गोयम मुसलमानम बलरदम के दानत मुश्किलाते लाहे लाहरा, कि जब मैं खुद को मुसलमान कहता हूँ कांप उठता हूँ, मुझे मुसलमान होने के तकाज़ों का पता है। अच्छा हुजूर यहाँ एक मिनट ठहरिएगा, अब जो तकाज़े हैं वो सबके इल्म में हैं, हमने ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, ठीक। अच्छा फिर वो रमज़ान शरीफ में वो तकाज़े कहाँ चले जाते हैं? हज के बाद कहाँ चले जाते हैं? बाद कहाँ चले जाते हैं? नमाज के बाद कहाँ चले जाते हैं? किसी को दफनाने के बाद कहाँ चले? कितना इबरतनाक मंजर है तदफीन का, कितना और वहाँ भी नहीं हम बात आ रहे? नहीं वहाँ बात नहीं आ रहे, वहाँ बात नहीं आ रहे। तो फिर हुजूर मुझे ये बताइए फिर तब्दीली कैसे आएगी? मेरी नज़दीक इसकी दो वजूहात हैं बुनियादी तौर पर। एक है कि हम सोबत साले से महरूम हो चुके हैं। खूबसूरत बात की। सहाबा में से कोई सहाबी बंदा सहाबी ना बनता, हजूर की सोबत नसीब ना होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम असर तो अबू जहल भी है, वाह वाह वाह। हम असर तो अबू लहब भी है, सहाबी नहीं है, सहाबी नहीं है, सोबत नसीब नहीं हुई। क्या खूबसूरत बात की। कुत्ते को अगर मेरे भाई सोबत नसीब हो जाएगी ना, और नबी के बेटे को नसीब नहीं होगी, ठीक है, तो आप समझते हैं वैल्यूज कहाँ है? मुझे बताएं, आप साहिब इल्म हैं कि कुत्ते का जिक्र अगर सूरह कहफ में ना होता तो क्या मजमून नामुकम्मल रह जाता? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन ठीक है ना, लोगों को जहनों में एक फर्क लाना था कि भाई ये भी निस्बत, निस्बत और सोबत। वाह वाह वाह। अच्छा एक तो सोबत नहीं रही, पहले सोबत असातिज़ा भी ऐसे मिल जाते थे। अब उस्ताद अक्सर सरकारी मुलाजिम है, मौलिम नहीं है, पे रोल पर हैं, पीरियड मुकम्मल करते हैं, नस्बुलैन मुकम्मल नहीं करते। आहा उस्ताद की सारी दिलचस्पी तनख्वाह पर, रेमोरेशन पर, तालिब इल्म की दिलचस्पी डिग्री पर। और शॉर्टकट इल्म ना बर्तन दने मारे बबद, इल्म ना बरदिल दने यारे बबद। अच्छा हुजूर वक्त चूँकि थोड़ा है, मुझे ये बताइए कि जो सोशल मीडिया है ये हमारे अज़ान क़ुलूब और नस्ल नौ को कितना मुतासिर कर रहा है? सोशल मीडिया बुनियादी तौर पर हमें मुतासर कर रहा है। ये जो असरात हैं सोशल मीडिया के, ये पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, लेकिन इंसान की जो फितरी कमज़ोरियाँ कुरान ने बयान की हैं वो है कि इंसान खराबी की तरफ जल्दी माइल होता है, खैर की तरफ कम माइल होता है। उधर मतलब है कि रुकावट है। अब जो सोशल मीडिया के पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हें तो हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, जो उसकी नेगेटिविटी है उसे हम अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी का प्रचार करते हैं। ये है असल में आजमाइश और इम्तहान के इन्ना हदायनहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने इसे दोनों रास्ते दिखा दिए, कुफर का भी शुक्र का भी। कसौटी है। अब तुम्हारी अपनी चॉइस है, रास्ता मुंतखब करने में तुम आज़ाद हो, उस रास्ते के अंजाम से बचने में तुम्हें कोई अख्तियार नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है।
یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مجھے نہیں بتایا تھا, پیپر تو آؤٹ ہو گیا تھا, سوال بھی لکھے ہوئے تھے, جواب بھی لکھے ہوئے تھے, سب کیا ہوا تھا. اللہ یہ پھر جب پردے ہٹتے ہیں, حقائق سامنے آتے ہیں, اس وقت مہلت ختم ہو چکی ہوتی ہے. اللہ اللہ, پھر بندہ چاہتا ہے کہ مہلت مل جائے, کاش. ٹھیک ہے نا جی, کہ لائن اخرتنی لاکونن من القانتین مسلمین, اللہ تو 1 منٹ تو دیکھ مجھے. اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر تمہیں کہہ رہا ہوں. 7واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 28. جہنمیوں کے اللہ کے ساتھ ڈائلاگ ہیں. اس ڈائلاگ میں جہنمی کہیں گے کہ اللہ ایک چانس اور دیں. ایک چانس کی بات ہے, ایک چانس دے دیں مجھے, ایک چانس دوبارہ دنیا میں بھیج دیں. اللہ فرمائیں گے اول تو میرا یہ قانون نہیں ہے, اختیار ہے میرا, ایک ہے اللہ کا اختیار, ایک ہے قانون. ہم اس میں بھی گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اختیار ہے, قانون نہیں ہے. قانون نہیں. واہ 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 واہ. ناظرین, مسجد الفاظ میں دے رہا ہوں میں اذاں, مسجد الفاظ میں دے رہا ہوں میں اذاں, میرا فن میرا ہنر میرا ادب تیرے لیے. اللہ اللہ. ڈاکٹر صاحب کی باتیں دل میں اتر جانے والی ہیں, سنیے سمجھیے اور اپنی نسل نو کی تربیت کیجیے. یقین کریں میرا دل کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب گفتگو کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. چونکہ پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں تو میں انتہائی ادب سے عزت مآب جناب پروفیسر ڈاکٹر ادریس خان لودھی صاحب سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اپنے تجربات کی روشنی میں ایک خاص پیغام ذرا سا عطا فرمائیے. میرے تمام ناظرین سے یہ میری عرض ہے, گزارش ہے کہ اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مضبوط بنا لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا بھی یہی ہے, آخرت بھی یہی ہے, ترقی بھی یہی ہے, امن بھی یہی ہے. واہ واہ رسول شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز قائم ہو, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. رسول اللہ کی ذات سے اپنا تعلق وابستہ کر لیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ دنیا بھی آپ کی, آخرت بھی آپ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے, سلامت رکھے. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کے لیے میرے سامنے 2 اشعار ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ دونوں پیش کر دوں ایک ایک کر کے, کہ جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں, جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں, طے شدہ بات ہے تعداد میں کم ہوتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اللہ اللہ. اور دوسرے شعر جو میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ نہ ہم پارس کا ٹکڑا ہیں نہ بے دل کیمیا گر ہیں, نہ ہم پارس کا ٹکڑا ہیں نہ بے دل کیمیا گر ہیں, مگر دشتے ہنر کی خاک کو سونا بناتے ہیں. اللہ اللہ اللہ, یہ بڑی صلاحیت کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, بڑی کرم نوازی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. ناظرین, آج کے اس خوبصورت خوبصیرت اور یادگار پروگرام کے ساتھ میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اہل قلم سے اجازت دیجیے. زندگی بخیر, انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.